हेलो फ्रेंड्स मु सरोजिनी। आज आम वेस्टिट्रे आसुवा पद निर्णय विशेष विशेषण सर्वनाम अव्यय क्रिया क्या कहुए पढ़ा। प्रथमे जानिबा शब्द क्या कहुए। भाषार केतेगुड़िए ध्वनि संकेत श्रृंखलित भाव व्यवहृत हुई निर्दिष्ट अर्थ प्रकाश कले कौन बोली कहवा शब्द बोली कहवा। सेमती पद क्या कहुए शब्द उपयुक्त रूप से अर्थात विभक्ति युक्त हुई वाक्य व्यवहृत हेले ताकू कौन कहवा ना पद बोली कहीथाऊ। ताले बुझिले शब्द क्या कहुए भाषार केतेगुड़िए ध्वनि संकेत श्रृंखलित भाव व्यवहृत हुई निर्दिष्ट अर्थ प्रकाश कले कौन बोली कहवा शब्द कहवा। देखिबा शब्द क्या कहुए तार उदाहरण देखिबा जमीक आकाश घर भूमि कलम महानदी गोपबंधु यही सब गोटे गोटे कौन ये हूँ शब्द। सेमती पदर देखिबा पद कौन कही शब्द उपयुक्त रूप से अर्थात विभक्ति युक्त हुई वाक्य व्यवहृत हेले कौन बोली कही ना पद बोली कही कौन कही छात्र मैंने जाजपुर बस रे कोरापुट गले बस रे गले वाक्य छात्र छात्र जाजपुर बस कोरापुट गल जो गले गोटे गोटे किस कोरापुट गले एगुड़ा गोटे गोटे शब्द हमको बोर्ड पढ़िले माने रु रे सहित संबंधित हुई वाक्य पद रूपे व्यवहृत होती या देहर कौन कौन है ना माने रु रे एगुड़ा सब कौन है तार संबंधित होती से कौन भाव व्यवहृत होची ना पद रूपे व्यवहृत होची। आमे आउ कौन कहि ना शब्द वाक्य व्यवहृत हेले ताहाकू पद बोली कही थाउ। बुझिपारे पद को 5टी श्रेणी विभक्त कराई पद को केते भाग विभक्त कराई 5टी भाग विभक्त कराई गोटे है कौन ना विशेष्य विशेषण सर्वनाम अव्यय आ गोटे है क्रिया। बुझिपारे एबे देखिबा विशेष्य क्या कहुए ना जो पद कौन सी नाम को प्रकाश करे ताको कौन बोली कहुए ना विशेष्य बोली कहबा। नाम को प्रकाश करे जमती कौन ना कौन सी व्यक्ति जाति वस्तु गुण बा क्रियार नाम होता है ताको आमे कौन बोली कही थाउ ना विशेष्य बोली कही थाउ। सेमती विशेष्य को पुणी केते भाग विभक्त कराई विशेष्य को पुणी 5 भाग विभक्त कराई गोटे है व्यक्तिवाचक विशेष्य गोटे वस्तुवाचक गोटे है व्यक्तिवाचक विशेष्य गोटे है जातिवाचक विशेष्य गोटे है वस्तुवाचक विशेष्य गुणवाचक विशेष्य आ गोटे है क्रियावाचक विशेष्य 5 भाग व्यक्तिवाचक जातिवाचक वस्तुवाचक गुणवाचक आ गोटे है क्रियावाचक विशेष्य। बुझल प्रथमे जानिबा व्यक्तिवाचक विशेष्य क्या कहुए। व्यक्तिवाचक विशेष क्या कहुए ना जो विशेष्य पद कौन सी निर्दिष्ट व्यक्तिर नाम को बुझाए ताको कौन बोली कहुए ना ताहा व्यक्तिवाचक विशेष्य बोली कहुए ताको कौन कहुए ना व्यक्तिवाचक विशेष्य। व्यक्तिर नाम को पचे कही कौन सी निर्दिष्ट व्यक्तिर नाम को जमती कि राम से जो व्यक्तिवाचक विशेषर कौन नाम केमती ना जमी देशर नाम थी देशर नाम थी पर्वतर नाम थी ग्रामर नाम थी ये सब थी देखा राम गोविंद गोपाल मधुसूदन एटा गोटे गोटे ना कौन ना सेमती भारत रुषिया पाकिस्तान जापान अमेरिका एगुड़ा गोटे गोटे कौन देशर नाम आमको कही कौन देशर नाम आउ कौन ना पर्वतर नाम कौन हिमालय विंध्य देवमाली एगुड़ा गोटे गोटे कौन पर्वतर नाम। तापर कौन अच्छी सहरर नाम देखा सहरर नाम कौन ना कटक पुरी भुवनेश्वर आग्रा लंडन कानपुर एगुड़ा गोटे गोटे सहरर नाम ये सब कौन जाऊँगी व्यक्तिवाचक विशेषर जाऊँगी। सेमिति रामायण महाभारत रसकल्लोल कल्लोल रसकल्लोल एटा सब गोटे गोटे कौन जाऊँगी ना पुस्तकर नाम जाऊँगी। तापर कौन कही ना व्यक्तिवाचक विशेष्य को नाम आउ कौन बोली कही परिबा नामवाचक विशेष्य कही परिबा आउ कौन कही परिबा ना संज्ञावाचक विशेष्य बोली कही परिबा। बुझिपारे एबे कही जातिवाचक विशेष्य क्या कहुए ना कौन सी पद बा जे कौन जो विशेष्य एक गोष्ठी समूह समूह श्रेणी बा जाति को बुझाए माने कौन जो विशेष्य एक गोष्ठी समूह श्रेणी बा जाति को बुझाए ताको कौन बोली कहुए ना जातिवाचक विशेष्य बोली कहुए। आउ कौन ताको कहि परिबा ना जो नाम एकाधिक व्यक्ति बा संज्ञावाचक विशेष्यर साधारण नाम को बुझाए ताको कौन बोली कहुए ना जातिवाचक विशेष्य बोली कहुए। जातिवाचक कौन ना मनीष गाई छेली गछ नदी पर्वत माछ एगुड़ा गोटे गोटे कौन ना जातिवाचक जाति को बुझाऊँ। देखा देखिए मनीष मरणशील मनीषटा कौन गोटे जातिवाचक कुकुर भली विश्वासी कहीं ना कुकुर कौन ना गोटे जातिवाचक। सेमती छात्र माने शिक्षक को भक्ति करने उचित
ଛାତ୍ରମାନେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଜାତିବାଚକ। ଏଟା ବି ଜାତିବାଚକ, ଏଟା ବି ଜାତିବାଚକ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ବହୁଳ ରାଜ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ଏଟା ଗୋଟେ ନାମର ଯାଉଛି, ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ବହୁଳ ରାଜ୍ୟ କହୁଛି। ଗ୍ରାମଟା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି କାଳିଦାସ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାଳିଦାସ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଜଣଙ୍କର ନାଁ, ସେଥିପାଇଁ କାଳିଦାସ ହେଉଛି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, କବି ହେଲା ଜାତିବାଚକ। କବି ମାନେ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଜାତିକି ବୁଝଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଗୁଣର ନାମକୁ ବୁଝାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଗୁଣର ନାମକୁ ବୁଝାନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସାଧୁତା ଏକ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ। ସାଧୁତା ଏଟା କ'ଣ? ତାର ଗୋଟେ ଗୁଣ, ସେଇ କଥା ସେ କହିଛି। ଏଟା ଗୋଟେ କି ବାଚକ? ନା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରିୟା ବା କର୍ମର ନାମକୁ ବୁଝାନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରିୟା ବା କର୍ମର ନାମକୁ ବୁଝାନ୍ତି। ସେମିତି ସେ କ'ଣ କହିଛି? ନା ସେ ପହଁରୁଛି। ପହଁରୁଛି ଗୋଟେ କ'ଣ? ନା କ୍ରିୟାପଦ ବା କ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ମୁଁ କହିଛି ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ରାମ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି କିଏ ଯାଇଥିଲେ? ନା ରାମ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲେ। ରାମ ଏଠି କ'ଣ? ଜଣଙ୍କ ନାଁ, ତାହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ନା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗାନ୍ଧିଜୀ ରାମ ରାଜ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। କିଏ କରିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀ କରିଥିଲେ। କ'ଣ? ନା ରାମ ରାଜ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ରାମ ରାଜ୍ୟ, ରାମ ଏଠି କ'ଣ? ଏଠି ବିଶେଷ୍ୟ ନୁହଁ, ଏଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ନା ବିଶେଷଣ। ସେମିତି ସେହିପରି ସୁନା ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ। ଏଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ନା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ରାମ ଗୋଟିଏ ସୁନା ପିଲା। ସୁନାଟା ଏଠି କ'ଣ? ନା ଏଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଦେଖିବା ବିଶେଷଣ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରକାର ଦେଖିବା, ତାର ପ୍ରୟୋଗ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ବିଶେଷଣ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା ବା ପରିମାଣ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ବିଶେଷିତ ବା ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ବିଶେଷଣ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଅନ୍ୟ ପଦର ବିଶେଷତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ବୁଝିଗଲା? ଦେଖିବା ଦେଇଛି କ'ଣ? ନା ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ବାଡ଼ି ଧୀରେ ଚାଲୁ। ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି କ'ଣ? ନା ବାଡ଼ି ଧରି ଚାଲୁଅଛି। ବାଡ଼ି କ'ଣ ପଚାରୁଛି? ବୁଢ଼ା। ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ପଚାରୁଛି। ବୁଢ଼ାଟା ଏଠି କ'ଣ? ଏଟା ହେଉଛି ବିଶେଷଣ। କାହାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି? ଯେଉଁଟାକି ଲୋକକୁ। ସେମିତି ସରଳ ଲୋକଟି ଆଜିକାଲି ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହେଉଛି। ସରଳ ଲୋକଟି, ଲୋକକୁ କ'ଣ ବିଶେଷିତ କରୁଛି? ସରଳ ଲୋକ। ସରଳ ଯେଉଁଟାକି ସରଳଟା କ'ଣ? ନା ବିଶେଷଣ। ସେମିତି ଦଦରା ନାବରେ ବସି ନଦୀ ପାରି ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଦଦରା ଏଟା କ'ଣ? ଏଟା ବି ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଅଛି। ପ୍ରଚୁରଟା କ'ଣ? ନା ବିଶେଷଣ ପଦ। ସେମିତି ଭୀମସେନକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ବି ସେମିତି ବିଶେଷଣ ପଦ। ଯେମିତି ଲୋକଟିକୁ ଏଠି ବିଶେଷିତ କ'ଣ କରୁଛି? ନା ବୁଢ଼ା କରୁଛି। ସେମିତି ଲୋକଟିକି ତା ତଳରେ କ'ଣ? ନା ସରଳ କରୁଛି। ନାବରେ ମାନେ କ'ଣ? ନା ଦଦରା ନାବ, ତାକୁ କ'ଣ? ନାବଟାକୁ ବିଶେଷିତ କିଏ କରୁଛି? ଦଦରା କରୁଛି। ସେଇ କଥା କହିଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶେଷଣର ପ୍ରକାରଭେଦ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା ବା ପରିମାଣ ଆଦିକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ବାଳିକା, ନୀଳ ଆକାଶ, ଭଙ୍ଗା ଘର, ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ କ'ଣ? ନା ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ବାଳିକାକୁ କିଏ ବିଶେଷିତ କରୁଛି? ସୁନ୍ଦରୀ, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ଯେମିତି ଆକାଶଟା କେମିତି ନୀଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଟାକୁ କ'ଣ କରାଉଛି? ଆକାଶକୁ ବିଶେଷିତ କିଏ କରୁଛି? ନା ନୀଳ। ସେମିତି ଭଙ୍ଗା ଘର,
एगुड़ा गोटे गोटे कौन ना विशेष्यर विशेषण। सेमती देखिबा गुणवाचक विशेषण क्या कह जाए ना जो विशेषण पद विशेष्य पद बा अन्य पदर गुण को प्रकाश करे ताको कौन बोली कह जाए ना गुणवाचक विशेषण बोली कह जाए। जमती कंचा लंका, खट्टा कमला, गभीर जल, जटिल प्रश्न, सरल लोक, नील समुद्र एगुड़ा गोटे गोटे कौन गुणवाचक तांकर एटा गोटे गोटे गुण। कंचा लंका गोटे कौन कंचा हूँ तार गोटे गुण खट्टा, खट्टा कमलाटा कौन खट्टा लगे से तार गुण। गभीर जल, जटिल प्रश्न एगुड़ा गोटे गोटे कौन ना गुणवाचक विशेषण। एबे हम देखिए अवस्थावाचक विशेषण। अवस्थावाचक विशेषण क्या कह जाए ना जो विशेषण पद विशेष्य पदर निर्दिष्ट अवस्था को बुझाए बा सूचित करे ताको कौन बोली कह जाए ना अवस्थावाचक विशेषण बोली कह जाए। तार कौन बुझेब ना विशेषण पदटा विशेष्य पदर निर्दिष्ट अवस्था को बुझाए ताको कौन बोली कह जाए ना विशेषण पद बोली अवस्थावाचक विशेषण बोली कह जाए। जेमिति खसड़ा बाट, गरीब लोक, छिंडा लुगा, तटका माछ, ददरा नाब, भंगा खट, वृद्ध लोक एगुड़ा गोटे गोटे कौन तार अवस्था। जेमती गरीब लोकटी केमती अच्छी गरीब अच्छी सेटा कौन तार अवस्था। खसड़ा बाट सेटा भी गोटे तार अवस्था। छिंडा लुगाटा कौन छिंडी जाइए जो तार सेटा तार अवस्था। सेमती संख्यावाचक विशेषण क्या कह जाए ना जो विशेषण पद विशेष्य पदर निर्दिष्ट संख्या को सूचित करिथाए ताको संख्यावाचक विशेष्य बोली कह जाए। जेमती 30 टंका, 90 वर्ष, 50 जन, 7 समुद्र एगुड़ा गोटे गोटे कौन संख्यावाचक विशेषण। सेमती पूरणवाचक विशेषण क्या कह जाए 1, 2, 3 प्रभृति संख्यावाचक शब्द मानकरू उत्पन्न अथच गोटे व्यक्ति बा वस्तु को निर्देश करुवा विशेषण पद को कौन बोली कह जाए ना पूरणवाचक विशेषण बोली कहती। पूरणवाचक विशेषण क्या कह जाए जानिपेल ताना 1, 2, 3 प्रभृति संख्यावाचक शब्द मानकर उत्पन्न जो गोटे व्यक्ति बा वस्तु को निर्देश करुवा विशेषण पद को कौन बोली कह जाए ना पूरणवाचक विशेषण बोली कहवा। सेठी आमर कौन थिला संख्यावाचकर 30 टंका से हेटी 1 टंका एठी किंतु कौन थिबो पूरणवाचक प्रथम परीक्षा आ 1 हेनी 1 जगार कौन हम प्रथम 2 जगार द्वितीय तृतीय चतुर्थ अष्टादश पंचम एगुड़ा थे जानवे कौन एगुड़ा हूँ गोटे गोटे पूरणवाचक विशेषण। जमती ये देछि संख्यावाचक विशेषण रे देछि 1 सेटा पूरणवाचक विशेषण जदि होइतिबो कौन हम प्रथम 2 हेले द्वितीय 3 हेले तृतीय 15 हेले पंचदश। बुझिपारे। एबे आमे देखिबा परिमाणवाचक विशेषण काहाकू कह जाए जो विशेषण पद विशेष्य पदर परिमाण को बुझाई थाए ताको कौन बोली कह जाए ना परिमाणक विशेषण बोली परिमाणवाचक विशेषण बोली कहवा। तार परिमाण को बुझाउची जेमती कि किले माछ, टिकिए लुण, बोतले घीओ, एकरे जमी, सेरे चाउल एडा गोटे गोटे कौन तार परिमाण सेटा कौन बोली कह ना परिमाणवाचक विशेषण बोली कह। सेमती विधेय विशेषण क्या कह जाए प्रयोजन दृष्टि कौन सी विशेषण पद विशेष्य पदर परे व्यवहृत हेले से कौन कही प्रयोजन दृष्टि कौन सी विशेषण पदटा जदि विशेष्य पदर परे व्यवहृत होची ताको कौन बोली कहबो ना विधेय विशेषण बोली कहबा। जेमती कौन देछि ना मानस बाबूंको हृदय निर्मल एठी कौन देछि विशेष पदर परे बसिबो एठी विशेष्य किए मानस बाबू कौन ना तांको हृदयटा निर्मल ताने से एठी कौन होउची एटा कुआ होउची विधेय विशेषण बोली कुआ होउची। यदि विशेष्य पद परे व्यवहृत होउची ताले जानिबो कौन एटा गोटे विधेय विशेषण। जेमती पिला माने दुष्ट अटंती पिलाटा कौन गोटे विशेष्य पिला माने सेमती दुष्टटा कौन दुष्ट होउची विशेषण एटा होउची विशेषण। पिला जदि विशेष्य होउची दुष्टटा कौन ना विशेषण विशेष्य पद जदि परे व्यवहृत होउची विशेषण पदटा ताको कौन बोली कहवा ना विधेय विशेषण बोली कहवा। बुझी पारले। सेमिति उद्देश्य जहा द्वारा संपन्न हुए ताको कौन बोली कह जाए ना विधेय बोली कह जाए। एटा देछि कौन ना पिला माने दुष्ट अटंती दुष्टटा कौन गोटे विधेय विशेषण पिला मानेटा कौन ना विशेष्य को विशेषित करूची। सेमती विशेषणर विशेषण क्या कह जाए देखिबा देछि कौन ना विशेषणर विशेषण जो विशेषण पद वाक्य रे आउ गोटे विशेषण पद को विशेषित करे
ताकू कौन बोली कह जाए ना विशेषणर विशेषण बोली कहती। विशेषण पदटा जदि वाक्यर आउ गोटे विशेषण पद को विशेषित करूँ विशेषणर विशेषण बोली कहवा। ताहले कौन वैकुंठ बाबू झील खूब भल पढ़ुची, खूब भल। तापर कौन कही वर्तमान भारी खराब समय दे मु गति करुछि। भारी खराब खूब भल भारी खराब आमे अति भाग्यवान पिला, अति भाग्यवान एगुड़ा गोटे गोटे कौन भारी भारी खराब एगुड़ा सब कौन भारी खराब भाग्यवान एगुड़ा सब कौन अति भाग्यवान एगुड़ा सब गोटे गोटे है विशेषण को विशेषित करुछि। जमीती खूब भल भारी खराब अति भाग्यवान एगुड़ा कौन करुछि ना विशेषण को विशेषित करुछि। ताकू कौन बोली कह ना विशेषणर विशेषण बोली कह। क्रियाज बा क्रियाजात विशेषण क्रियारु जात बा क्रियारु गठित पद विशेष्य पदर गुण बा अवस्था को विशेषित करुथिले ताकू कौन बोली कहवा ना क्रियावाचक विशेषण बोली कहवा। देला कौन ना क्रियारु जात बा क्रिया ठारू गठित पद विशेष्य पदर गुण बा अवस्था को विशेषित करुथिले कौन बोली कहवा ना क्रियावाचक विशेषण बोली कहवा। जेमति देछि गरजिला मेघ बरसे नाही, गरजिला डे कौन। तापर गोपाल जो चलंता गाड़ी खसी पड़ा, चलंता खाइला पुओ रंक खाइला शुइला पुओर भाग ना शुइला एगुड़ा सब गोटे गोटे कौन हम ना क्रियाजात विशेषण। गरजिला चलंता खाइला शुइला एगुड़ा हूँ क्रियाजात विशेषण। एबे आमे जानिबा क्रिया विशेषण क्या कह जाए। क्रिया विशेषण क्या कह जो विशेषण पद क्रिया को विशेषित बा प्रकाश करे ताहाको कौन बोली कह जाए ना क्रिया विशेषण बोली कह जाए। क्या ना क्रिया को विशेषित करुच्ची। जमती पवन धीरे धीरे बहुची, घोड़ा शीघ्र दौड़ी पारे, से मो कानरे धीरे कहला, दीपटी मिंजी मिंजी हुई जलुची एगुड़ा सब कौन ना धीरे धीरे शीघ्र धीरे आउडेला मिंजी मिंजी एगुड़ा कौन करुच्ची एगुड़ा सब गोटे गोटे कौन क्रिया। सेमती बहुची दौड़ी पारे कहला जलुची एगुड़ा सब कौन ना विशेषित करवा देखा एटा सब कौन करुच्ची ताको विशेषित करुच्ची। ताकू ना जेमती धीरे धीरे बहुची जेमती बहुची बहिबा को किए विशेषित करुच्ची धीरे धीरे करुच्ची सेगुड़ा कौन बोली कह जाए ना क्रिया विशेषण बोली कह जाए। सेमती देखिए तुलनात्मक विशेषण क्या कह जाए। जेउटी दुई बा तत्वाधिक विशेष्य मध्य तुलना करा जाए सेठारे तुलना बुझाउथिबा गोटिकिया पदर प्रयोग हुए। यही तुलना बुझाउथिबा गोटिकिया पद को तुलनात्मक विशेषण बोली कह जाए। से कौन कही दुई बा तत्वाधिक विशेष्य मध्य तुलना करा जाए सेठारे तुलना बुझाउथिबा गोटिकिया पदर प्रयोग करा जाए ताकू कौन बोली कह जाए ना तुलनात्मक विशेषण बोली कह जाए। जेमती कौन कही हिमालय पृथ्वीर उच्चतम शृंग ये कौन कही प्रथम वाक्य व्यवहृत होता उच्चतम पदटी अनेक पर्वत मध्य अधिक उच्च उच्च को बुझाऊँगी। आ द्वितीय कौन कही ना वेद होउची पृथ्वीर प्राचीनतम ग्रंथ। वेदटा कौन ना पृथ्वीर प्राचीनतम ग्रंथ होउची कौन ना वेद। सेटा कौन कही द्वितीय भाग में व्यवहृत होता प्राचीनतम पदटी कौन ना अनेक प्राचीन ग्रंथ मध्य अनेक प्राचीन अर्थ को प्रकाश करे। उभय वाक्य थिबा उच्चतम आ प्राचीनतम को आमे कौन कर ना तुलनात्मक विशेषण कहि परिबा। आमे तुलना करूचंती जेमती उच्चतम पर्वत एटा कौन हिमालय हिमालयटा हूँ गोटे कौन पृथ्वीर उच्चतम पर्वत एटा तुलना करा होउची। वेदटा कौन ना पृथ्वीर प्राचीनतम ग्रंथ कौटा ना वेद एटा भी तुलना करा होउची। ताको कौन बोली कह जाए ना तुलनात्मक विशेषण बोली कहवा। जमती जो घरे धन अच्छी से घरे चोर पशिबे कही जो कौन ना
ଯେଉଁ, ସେ କଥା ମୋତେ ଶୁଣାଅନା, ସେ, ଯାହାର ଯେମନ୍ତ, କେଉଁ, ଯେମିତି, ଏପରି, ଯେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସର୍ବନାମ ହୋଇଥିଲେ ହିଁ କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିସ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ବିଶେଷଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଅବ୍ୟୟ ପଦର ଅର୍ଥକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଏ ବା ବିଶେଷିତ କରେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଅବ୍ୟୟ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଲା କ'ଣ? ମୋତେ ଦିଶିଲା ଠିକ୍ ଯେପରି ଭୂତଟାଏ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ମାନେ ଠିକ୍ଟା କ'ଣ ଏଠି? ବିଶେଷଣ ପଦ। ଯେପରି, ଯେପରିଟା ଏଠି କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଯେପରିଟା କ'ଣ? ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ନା ଠିକ୍ ବିଶେଷଣ ପଦଟି ଯେପରି ଅବ୍ୟୟକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ଯେପରି ଅବ୍ୟୟଟାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଯେପରିଟା କ'ଣ ନା ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ? ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତିକି ସୁନା ମୁଦି, କାଠ ଖୁଣ୍ଟ, ନଡ଼ା ଚାଳ, ବେତ ପେଡ଼ି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବାରୁ ତାକୁ ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବାରୁ ବିଶେଷଣ ହୋଇଛି। କୋଉଡ଼ା? ନା ସୁନା, କାଠ, ନଡ଼ା, ବେତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇଛି କ'ଣ? ବିଶେଷଣ, ଯୋଉଟାକି ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିବା। ଏଟା ସବୁ ବିଶେଷ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯେଉଁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବାରୁ ତାକୁ ସେଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିଶେଷଣ ହେଇଛି। ସେଭଳିଆ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର। ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦେଲା କ'ଣ? ଦିନେ ନା ଦିନେ ଅତ୍ୟାଚାରୀର ବିନାଶ ଘଟେ। ଅତ୍ୟାଚାରୀର, ଏଟା କ'ଣ ଗୋଟେ? ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ବିଶେଷଣର ବିଶେଷ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ସାମ୍ବନ୍ଧିକ ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଷଷ୍ଠ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ସାମ୍ବନ୍ଧିକ ବିଶେଷଣ ବା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିବା। ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? ରାମବାବୁ ଜଣେ ଜାଣିବାର ଲୋକ। ଜାଣିବାର, ଏଠି କ'ଣ? ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି। ଦେଲା କ'ଣ? ଖାଇବାର ପୁତ୍ର ଗଲା ମଥୁରାପୁରକୁ। ଖାଇବାର, ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ କ'ଣ କ'ଣ ନା ସାମ୍ବନ୍ଧିକ ବିଶେଷଣ, ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ନା ସର୍ବନାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସର୍ବନାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପଦ ସାଧାରଣତଃ ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ ଓ ବାକ୍ୟାର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ସର୍ବନାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଲା କ'ଣ? ନା ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ ଓ ବାକ୍ୟାର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବା, ଦଶରଥ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର 4 ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର, ଏଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ତାର ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ। କାହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବସିଛି? ନା ଦଶରଥଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବସିଛି। କ'ଣ ବସିଛି? ନା ତାଙ୍କର। ସେମିତି କର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ ଦାନୀ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାହା ନଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଠି ତାହାଟା କ'ଣ? ତାହାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ। ଦାନୀଟା କ'ଣ? ଯେଉଁ ଦାନୀଟା କ'ଣ? ନା ବିଶେଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବସିଛି, ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ବିଶେଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି କ'ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ନା ତାହା। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି ଅରବିନ୍ଦ ବାବୁ ଭାରି କୃପଣ, ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହିଛି? ଏହାଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ସର୍ବନାମ ପଦ। ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ ଭାରି କୃପଣ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ? ଅରବିନ୍ଦ ବାବୁ ଭାରି କୃପଣ। ଅରବିନ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ କ'ଣ ବସିଛି? ଏହା ବସିଛି। ଯଦି ଅରବିନ୍ଦ ବାବୁ ଭାରି କୃପଣ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତେ କ'ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ନା ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଏଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ସର୍ବନାମ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ବିଶେଷ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ। ଏବେ ଜାଣିବା ବିଶେଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ କ'ଣ। ଦେଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ, ନୀଳକଣ୍ଠ ତାହା ନଥିଲେ। ଯେଉଁ ତାହାଟା କାହା ବଦଳରେ ବସିଛି? ଦରିଦ୍ର ପାଇଁ ବସିଛି। ଦରିଦ୍ର ପାଇଁ କ'ଣ ବସିଛି? ତାହା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି।
ताले एटा कोन कुहाउची ताहाटा गोटे कोन ना सर्वनाम बोली कुहाउची। तापर सेमती देखिबा वाक्यार्थ परिवर्ते कोन व्यवहृत होउची। वाक्यार्थ परिवर्ते कोन ना महात्मा गांधी अहिंसा नीति रे विश्वास करुथुले एहा किए न जाने। एहाटा कोन गोटे सर्वनाम से कोन कहिची महात्मा गांधी अहिंसा नीति रे विश्वास करुथुले एहा किए जानि नथिले। ना एटा कोन कहूची महात्मा गांधी बदली महात्मा गांधी अहिंसा नीति रे विश्वास करुथुले एटा टोटालटा कोउथिरे जाउची तो टोटालटा अर्थ परिवर्ते व्यवहृत होउची ताले ताकू कोन बोली कुहाउची जोटा एहाटा कोन कुहाउची ना सर्वनाम बोली कुहाउची। सेमती प्रथम जानिबा व्यक्तिवाचक सर्वनाम काहाकू कुहाजाय देला कोन कौनसी व्यक्ति बदल रे जेउ सर्वनाम पद व्यवहार करा जाय जे कौनसी व्यक्ति बदल रे जेउ सर्वनाम पद व्यवहार करा जाय ताकू कोन बोली कुहाजाय ना व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोली कहिबा। देजी कोन अस्मद जुस्मत तोत जेती कोन देजी कोन ना प्रथम पुरुष रो कोन मो जाए मोटा कोन गुटे व्यक्तिवाचक सर्वनाम। सेमती आमे विद्यालय को प्रतिदिन जाऊ एगुड़ा सब कौथिरे जाउची प्रथम पुरुष रे तू तुमे तुमरो एगुड़ा कोन जाउची द्वितीय पुरुष रे जाउची से सेमाने सेमानंकर एगुड़ा कोथिरे जाउची तृतीय पुरुष रे जाउची। तले व्यक्तिवाचक सर्वनाम काहा कुहा जाय बुझि पारलो। एबे जानिबा प्रश्नवाचक सर्वनाम देजी कोन प्रश्नवाचक सर्वनाम काहा कुहा जाय जेउ सर्वनाम प्रश्न पचारिबा पय व्यवहृत होइताय ताकू कोन बोली कहिबा ना प्रश्नवाचक सर्वनाम बोली कहिबा। जेमती किए कोन काहाकू काहार केउठी एगुड़ा सब गुटे गुटे कोन केही एगुड़ा सब गुटे गुटे प्रश्नवाचक सर्वनाम बुझि पारले। सेमिति निर्देशात्मक सर्वनाम काहाकू कुहा जाय जेउ सर्वनाम पद गुडी करे निर्देश सूचित हुए ताकू कोन बोली कहा जाय ना निर्देशात्मक सर्वनाम बोली कहिबा। देजी कोन ना मु गल्ली ओइली जहा देखिली ताहा कहिली देजी कोन मु गल्ली ओइली जहा देखिली जहा आ ताहा कहिली जहा ताहाटा एडा कोन गुटे होची निर्देश को बुझौची सेटा को कोन बोली कहउची ना निर्देशात्मक सर्वनाम बोली कहउची बुझिबाल। सेमिति संबंधवाचक बा आपेक्षिक सर्वनाम केतेक सर्वनाम वाक्य मध्यरे भावर व्यक्त पाई परस्पर को अपेक्षा करती कजी केतेक सर्वनाम वाक्य मध्यरे भावर व्यक्त पाई कोन करती ना परस्पर को अपेक्षा करती कौनसी गोटिकर बिना वाक्यर अर्थ स्पष्ट हुए नहीं एपरी सर्वनाम कौन बोली कहा जाए ना आपेक्षिक सर्वनाम बोली कहा जाए। देखिबा जोटा कि जे देश जाई से फल खाई जे से खाली कौन जे देश जाई एटार कौन गोटे अर्थ प्रकाश करूची करूनी अर्थ स्पष्ट हो नहीं से जे देश जाई से फल खाई जे से एटा गोटे कौन ना आपेक्षिक सर्वनाम। सेमती जे परिश्रम करे से फल पाए से जहा हेबार थिला ताहा ही हैला ताहा एगुड़ा सब गुटे गुटे कौन ना आपेक्षिक बा संबंधवाचक या सहित यार संबंध रोची या सहित तार संबंध रोची सेथिमे ताको कौन कुहाउची ना संबंधवाचक सर्वनाम बोली कुहाउची। देजी कोन बालकर कोन देजी बालके एटा कोन युक्त होईची प्रत्यय युक्त होईची। सेमते बालकर कोन देजी बालक माने एटा बहुवचन बालक माने एटा कोन बालकटा होची एक वचन बालक माने हैला बेलू बहुवचन ही जाउची एटा विशेष पदर परिवर्तन। सेमती विशेषण पदर परिवर्तन कोन ना सुंदर युक्त ज सौंदर्य एटा कोन विशेष रे रूपांतरित हेउची। सेबिति सर्वनामर परिवर्ते मु आमे आमेटा कोन बहुवचन क्रियापद परिवर्ते एगुडा व्यवहृत होउची। देजी कोन जहा को आमे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर बोली कहि परिबा एथिर जाना गला जे विशेष्य विशेषण सर्वनाम और क्रियार एही चारोटी पद विभिन्न परिस्थिति रे ह्रास बुद्धि घटुची ताकू कौन बोली ना मात्र अव्यय हेउची एमान ठारू एक भिन्न एक पद जहा विभिन्न वचन पुरुष विभक्ति तथा काल भेदरे परिवर्तन हेउ नाही। से देला कौन जेउ पदर कारक विभक्ति लिंग और वचन भेदरे कौनसी रूपांतर बा ह्रास वृद्धि घटे नाही ताकू कौन बोली कहिबा ना अव्यय पद बोली कहिबा। जेउ शब्द गुड़िकर रूप विभक्ति और लिंगर नियम अनुसार परिवर्तित हुए नाही ताकू कौन बोली कहिबा ना अव्यय पद बोली कहिबा।
ସେମିତି ସେ କ'ଣ କହିଛି, ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଓ ଲାଗିଛି ସୀତା ଓ ଗୀତା ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ? ଏଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି କି? କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ସବୁଥିର ଓ ଲାଗିଛି। ତାହେଲେ ଏକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନା ଅବୟ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ କହିଛି, ଅବୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ପଦର ରୂପ, ବଚନ, କାଳ, ବିଭକ୍ତି, କାରକ, ଲିଙ୍ଗ ଆଦି ଭେଦରେ ଆଦୌ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ନା ଅବୟ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ହେଇଛି କ'ଣ, ସଂଯୋଜକ ଅବୟ। ଯେଉଁ ଅବୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପଦ ବା ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତି ତାହାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ସଂଯୋଜକ ଅବୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁଇ ଭାଇ। ଓ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି କଲିକତା ଯିବି ଏବଂ ସେଠାରେ 2 ଦିନ ରହିବି। ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସଂଯୋଜକ ଅବୟ, ସଂଯୋଗ କରାହେଉଛି। ସେମିତି ବିଯୋଜକ ଅବୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ଅବୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ପଦର ବା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ବିୟୋଜନ ବା ଭାଗ ଭାଗ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ବିଯୋଜକ ଅବୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଯେଉଁ ଅବୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ପଦର ବା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ବିୟୋଜନ ବା ଭାଗ ଭାଗ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ବିଯୋଜକ ଅବୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟାକି କିନ୍ତୁ, ତଥାପି, ମାତ୍ର, ପରନ୍ତୁ, ଅଥଚ, କିମ୍ବା, ବା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ନା ବିଯୋଜକ ଅବୟ। ଦେଲା କ'ଣ, ମୁଁ ପୁରୀ ଗଲି କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ବିଯୋଜକ ଅବୟ। ହେଠି କ'ଣ ଥିଲା, ଓ ଥିଲା, ଏବଂ ଥିଲା, ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ପୁଣି ଥିଲା। ସଂଯୋଜକରେ ବିଯୋଜକରେ କ'ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ, ତଥାପି, ମାତ୍ର, ଅଥଚ, ଏଥିରେ ସବୁଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ନାହିଁ ଅଛି। ମୁଁ ପୁରୀ ଗଲି କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେମିତି ମୁଁ ହରିଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣିଲେ, ସେ ହରିଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣିଲେ ତଥାପି ରାଗିଲେ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ନା ବିଯୋଜକ ଅବୟ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ପଦାନ୍ୱୟ ଅବୟ। ପଦାନ୍ୱୟ ଅବୟ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଅବୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ଅନ୍ୱିତ ବା ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅବୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ପଦାନ୍ୱୟ ଅବୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ବିନା, ପ୍ରତି, ଅପେକ୍ଷା, ସହିତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ପଦାନ୍ୱୟ ଅବୟ। ବିଦ୍ୟା ବିନା ଜୀବନ ବୃଥା। ଦେଲା କ'ଣ, ବିଦ୍ୟା ବିନା, ବିଦ୍ୟାର ବିନା, ବିନା ଅବୟ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। ତୁମ ପ୍ରତି ମୋର ଅବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିନା, ପ୍ରତି, ଅପେକ୍ଷା, ସହିତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ପଦାନ୍ୱୟ ଅବୟ। ବୁଝିପାରିଲ? କ'ଣ କହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବୟ। ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କେତେକ ଅବୟ ଠିକ୍ ବିଭକ୍ତି ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି, ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ପରି ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଲା ନିର୍ବାଚନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିନିଧି କ'ଣ ନା ବଛା ହୁଅନ୍ତି। ଦ୍ୱାରା, ଦେହି, ଘରଠାରୁ, କର୍ତ୍ତୃକ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଲା କ'ଣ, ବିପ୍ ସାର୍ଥକ ଅବୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ବିପ୍ ସାର୍ଥକ ଅବୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବିପ୍ସା ଏହି ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର। ବିପ୍ସା ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ବାରମ୍ବାର। ଅତଏବ ବିପ୍ସା ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଅବୟକୁ ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବୟ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତିକି ବାରମ୍ବାର, ପୁନଃ ପୁନଃ, ଥରକୁ ଥର, ଲାଗି ଲାଗି, ମୋହୁ ମୋହୁ, ଘନ ଘନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ନା ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେମିତି ଦେଲା, ଛାତ୍ରଟି ବାରମ୍ବାର ସେହି ଭୁଲ କରୁଛି। ବାରମ୍ବାର ଏଟା କ'ଣ ବିପ୍ସାର୍ଥକ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି, ଯେଉଁଟା ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବୟ। ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ଅବୟ ପଦ ପରିମାଣ ଅର୍ଥକୁ ସୂଚାଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ନା ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବୟ ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁ ଅବୟ ପଦଟା କ'ଣ ନା ପରିମାଣ ଅର୍ଥକୁ ସୂଚାଏ ତାକୁ ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବୟ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି ଏତେ, ଯେତେ, କେତେ, ସେତେ, ଏଣିକି, ଯେତିକି, ସେତିକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବୟ। ମୋତେ ଏତେ କଥାରୁ କ'ଣ ମିଳିବ, ଏତେ କଥାରୁ, ଯେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ପରିମାଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏତେ, ଯେତେ, ଯେତିକି, ସେତିକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପରିମାଣ ସୂଚକ। ସେମିତି କାଳ ସୂଚକ ବା ସମୟ ସୂଚକ ଅବୟ। ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଯେଉଁ ଅବୟ କାଳ ବା ସମୟର ସୂଚନା ଦିଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସମୟ ସୂଚକ ଅବୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେବେ, କେବେ, ଅଧୁନା, ହଠାତ୍, ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍, ଏହି କ୍ଷଣି,
ସର୍ବଦା, ସମ୍ପ୍ରତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା କାଳକୁ ବୁଝଉଛି ବା ସମୟକୁ ବୁଝଉଛି ବୋଲି ତାକୁ କାଳସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି ତୋର ଯେବେ ତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ସେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଥାଟା ପଚାରିବି। ଯେବେ ସେବେ କହିଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିବ? ସମୟ ବା କାଳକୁ ବୁଝଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି? ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା ନିଷେଧ ବା ବାରଣ ସୂଚିତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ନିଷେଧ ବା ବାରଣ ସୂଚିତ ହୁଏ, ଯେମିତି ନା, ନ, ନି, ନଚେତ, ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେମିତି ତୁମେ କିଛି ନ କହିଲେ ଭଲ, ନ କହିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି? ସାଦୃଶ୍ୟାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ସାଦୃଶ୍ୟାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ସାଦୃଶ୍ୟ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ସାଦୃଶ୍ୟାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି ଯେମିତି, ସେମିତି, ଯେପରି, ସେପରି, ଯଥା, ତଥା, ଏମନ୍ତ, ଯେମନ୍ତ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସାଦୃଶ୍ୟାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେମିତି ଗୋବିନ୍ଦ ଖେଳରେ ଯେପରି ପାଠରେ ସେପରି। ଗୋବିନ୍ଦ ଖେଳରେ ଯେପରି ପାଠରେ ବି ସେପରି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସାଦୃଶ୍ୟାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେମିତି, ସେମିତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି? ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି ଯଦି, ଯେବେ, ଯଦ୍ୟପି, କାଳେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଦେଖିବା ଦେଲେ କ'ଣ? ଯଦି ସେ ଆସିବେ ତେବେ ମୁଁ ଯିବି। ଯଦି, ଯଦି କଥା ହେବ ତେବେ ଆସିବ। ଦେଲେ କ'ଣ? ଯଦି ଯଦି କହିଛି, ତୁମେ ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କର କାଳେ ସେ ଆସିଯିବେ। କାଳେ କହିଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମତି ସୂଚିତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ନା ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି ହଁ, ଆଜ୍ଞା, ଅବଧାନ, ଅବଶ୍ୟ, ନିଶ୍ଚୟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ସମ୍ମତି। ହଁ, ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ଅଛି। ହଁ ଅଛି, ହଁ କହିଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ସେମିତି ତାହେଲେ କ'ଣ? ବିକଳାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବିକଳ୍ପର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ବିକଳାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି ବା, ଅବା, କିମ୍ବା, ଅଥବା, ନଚେତ, ନହେଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ବିକଳାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେମିତି ରାମ କିମ୍ବା ଗୋପାଳ ସେଠାକୁ ଯିବେ, କିମ୍ବା ଦେଇଛି। ସେମିତି ସେ କାମ କର, ନହେଲେ ଚାଲିଯାଅ, ନହେଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାହାରିକୁ ଡାକିବା ବା ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଅବ୍ୟୟକୁ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ କ'ଣ କହିଛି? କାହାରିକୁ ଡାକିବା ବା ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଅବ୍ୟୟକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ହେ, ଆହେ, ଆରେ, ଗୋ, ଲୋ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ। ଯେମିତି କ'ଣ କହିଛି? ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ, ଘେନ ଦୟା ବହି ମୋର ଗୁହାରୀ କହିଛି। ତାହେଲେ ଆହେଟା କ'ଣ ଗୋଟେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ବୋଧନ କରାହେଉଛି। ଆଗ ଶୁଣୁଛ, ଆଗଟା କ'ଣ? ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ସେମିତି କ୍ରମବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ। କ୍ରମବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରମବୋଧ ସୂଚିତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା କ୍ରମବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି କ୍ରମେ କ୍ରମେ, ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ଟିକିଏ ଟିକିଏ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ନା କ୍ରମବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଲା କ'ଣ? ମାଧବୀ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କ୍ରମବୋଧକ। ସେମିତି ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି? ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି କି, କ'ଣ, ପରା, ତ, ଟିକି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି ଅନୁଭୂତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଅନୁଭୂତିର ସୂଚନା ଦିଏ ବା ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଅନୁଭୂତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି କ'ଣ ଦେଇଛି? ଗଲ ଗଲ, ଖଲ ଖଲ, ସଲ ସଲ, କୁତୁ କୁତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ସୂଚକ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି। ସେମିତି ସାରୁ ଖାଇଲେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ତଣ୍ଟି ଗଲ ଗଲ ହୁଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଅନୁଭୂତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ସେମିତି
ପଦ ବିକାରମୂଳକ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ କେତେକ ପଦ ବିକୃତ ଆକାରରେ ମୂଳ ପଦ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସେହି ପଦର ଅର୍ଥକୁ ନୂତନ ରୂପ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ବିକାରମୂଳକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିବା। ପଦ ବିକାରମୂଳକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଯେଉଁ କେତେକ ପଦ ବିକୃତ ଆକାରରେ ମୂଳ ପଦ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସେହି ପଦର ଅର୍ଥକୁ ନୂତନ ରୂପେ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ନା ପଦ ବିକାରମୂଳକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିବା। ଦେଇଛି କ'ଣ? ପାଠ ଷାଠ, ଆମେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପାଠ ଷାଠ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା, ଜମି ଫମି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଷାଠର କ'ଣ କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? କରୁନି। ସେମିତି ଫମିର ବି କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ, ସେଇଟା ନିରର୍ଥକ। ଗଣ୍ଡା ବି କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ, ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ପଦ ବିକାରମୂଳକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିବା। ସେମିତି ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଛି। ବାସନ କୁସନ, ଚାକର ବାକର, କନ୍ଦା କଟା, ଡାକ ହାକ, ପିଲା ଝିଲ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି? ନା ହେତୁବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ। ହେତୁବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ହେତୁ ବା କାରଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ହେତୁବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଏଣୁ ତେଣୁ, ସୁତରାଂ, ଯେଣୁ, ଅତେବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେତୁବୋଧକ। ଦେଖିବା, ରାମ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା ନାହିଁ, ଏଣୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା। ସେଟା କ'ଣ? ଗଲା ନାହିଁ, ଏଣୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଉଛି? ହେତୁବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେମିତି ଧ୍ୱନ୍ୟାନୁକାରୀ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଧ୍ୱନିକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା ଅବ୍ୟୟକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ଧ୍ୱନ୍ୟାନୁକାରୀ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠନ୍ ଠନ୍, ଟିକ୍ ଟିକ୍, ଫଡ଼ ଫଡ଼, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ? ନା ଧ୍ୱନ୍ୟାନୁକାରୀ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଠନ୍ ଠନ୍ କରି ଘଣ୍ଟାରେ 12ଟା ବାଜିଲା। ଠନ୍ ଠନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ? ଧ୍ୱନି ଗୋଟେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି? ନା ଧ୍ୱନ୍ୟାନୁକାରୀ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ସେମିତି ଭାବସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ନା ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ହର୍ଷ, ବିଷାଦ, ଘୃଣା, ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଭୃତି ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ଭାବସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓହୋ, ଆହା, ବାଃ, ସାବାସ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ? ନା ଭାବସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଦେଲା କ'ଣ? ଓଃ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଓହୋ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ? ନା ଭାବସୂଚକ। ତାପରେ କହିଛି ଆହା ରୋଗୀଟି କି କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଆହା, ଏଇଟା କ'ଣ? ତାର ଭାବନା। ସେଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କୁହାଉଛି? ନା ଭାବସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ସେମିତି ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀରେ ଚମତ୍କାରିତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଟିକି, ଟି, ତ, ମ, ପରା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ? ନା ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏମିତି କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥା। ତାହେଲେ ଏଠି ତ ବି ଲାଗିଛି, ଏଠି ବି ତ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଏଟା କ'ଣ? ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ। ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟର କ'ଣ ଥିଲା? ଟିକି, ଟି, ତ, ମ, ପରା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯଦି ଲାଗିଥିବ ଜାଣିବ ଏଟା କ'ଣ ଗୋଟେ? ନା ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ। ସେମିତି ସମୁଦାୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ? ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ସମୁଦାୟର ସୂଚନା ଦେଉଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ସମୁଦାୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଓଗେର ଦେଲା କ'ଣ? ମାଧବ, ହରି, ଗୋବିନ୍ଦ, ଓଗେର ମିଳିମିଶି ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଓଗେର। ବାପା ମୋ ପାଇଁ ବହି, ଖାତା, କଲମ ଇତ୍ୟାଦି ଆଣିବେ, ଇତ୍ୟାଦି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ? ନା ସମୁଦାୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ସେ କ'ଣ କହିଲା? ଓଗେର, ଇତ୍ୟାଦି, ପ୍ରଭୃତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ? ନା ସମୁଦାୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି? ଯୌଗ ପଦ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅବ୍ୟୟ। ଯେଉଁଠି ଅବ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର ମାତ୍ରେ ଦୁଇଟି କାମ ଏକ ସମୟରେ ଘଟିଥିବାର ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ଯୌଗ ପଦ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି କ'ଣ କହିଛି? ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ ଠିଆ ହେଲେ। ସେ ମାତ୍ରେ କହିଛି। ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ କ'ଣ କଲେ? ନା ଠିଆ ହେଲେ ମାତ୍ରେ। ସେମିତି ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ସଭା ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ, ମାତ୍ରେ କହିଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଉଛି? ନା ଯୌଗ ପଦ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏବେ ଜାଣିବା କ'ଣ? କ୍ରିୟାପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କର୍ତ୍ତାର ବଚନ ଓ ପୁରୁଷ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଘଟଣାରେ
କାଳ ଅନୁସାରେ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ତାହାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କ୍ରିୟାପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହିଛି? ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କର୍ତ୍ତାର ବଚନ ପୁରୁଷ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଘଟଣାରେ କାଳ ଅନୁସାରେ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା କ୍ରିୟାପଦ ବୋଲି କହିବା। ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? ଗୋବିନ୍ଦ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ୁଛି, ଶକୁନ୍ତଳା କାନ୍ଦୁଛି, ଇଏ ପଢ଼ୁଛି, ଏ ମାଧବୀ ଖାଇବ, ଚନ୍ଦ୍ରମଣି କାଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଇଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ? ନା କ୍ରିୟାପଦ। ପଢ଼ୁଛି, କାନ୍ଦୁଛି, ଖାଇବ, ଯାଇଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ? ନା କ୍ରିୟାପଦ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି କ୍ରିୟା ବିଶେଷ୍ୟ ବା କ୍ରିୟାପଦ କାହାକୁ? ନା ଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ଶୋଉଛନ୍ତି, ଶୋଇବ, ଶୋଇଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ? ଗମନ, ଶୟନ, ଭୋଜନ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ? ନା କ୍ରିୟା ବିଶେଷ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ରିୟାକୁ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ସମାପିକା କ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଲା କ'ଣ? ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାରରେ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଏବଂ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କ୍ରିୟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତାହାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। କହିଛି କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାରରେ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଏବଂ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କରେ? ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ନା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ଦେଇଛି କ'ଣ? ଚଢ଼େଇଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଗଲା, ଗାଈଟି ପଡ଼ିଆରେ ଚରୁଅଛି, ମା ଭାତ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଅଛି? ଉଡ଼ିଗଲା, ଚରୁଅଛି, ରାନ୍ଧନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ? ନା ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନକୁ ବୁଝାଏ। ଯେମିତି ଉଡ଼ିଗଲା, ଚରୁଅଛି, ରାନ୍ଧନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ତା ସମ୍ପାଦନକୁ ବୁଝାଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପାଦନକୁ। ସମାପିକା କ୍ରିୟା ସହିତ କର୍ତ୍ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ। ସମାପିକା କ୍ରିୟା ସହିତ ଆମର କର୍ତ୍ତାର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି ନା ନାହିଁ? ରହୁଛି। ତା କର୍ତ୍ତା ବଦଳିଲେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବଦଳେ। ଯଦି କର୍ତ୍ତା ବଦଳିବ ତାହେଲେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବି ବଦଳିବ। ଯେମିତି ଦେଉଛି କ'ଣ? ଚଢ଼େଇଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଗଲା, ଚଢ଼େଇଟି ଉଡ଼ିଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କ୍ରିୟାର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ, ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ଦେଲା କ'ଣ? ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କ୍ରିୟାର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ, ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ଦେଲା କ'ଣ? ଛାତ୍ରମାନେ ଖାତା କଲମ ଧରି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଗଲେ, ଧରି କହିଛି। ରାମ ଖାଇସାରି କଟକ ଯିବ, ଖାଇସାରି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ? ଧରି, ସାରି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ଏକାଧିକ ପଦର ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ କ୍ରିୟାପଦକୁ ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ କ'ଣ କହିଛି? ନା ଏକାଧିକ ପଦର ମିଶ୍ରଣରେ ମାନେ ମିଶିଲେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ନା ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି ରାମ ଫଳ ବିକ୍ରୟ କରୁଅଛି, ବିକ୍ରୟ କରୁଅଛି, ଏଇଟା ମିଶୁଛି, ମିଶିକି ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ସେମିତି ପଠନ କଲି, ବିକ୍ରୟ କରୁଅଛି, ପଠନ କଲି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ? ନା ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଲା କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ପଦରେ ସୃଷ୍ଟ କ୍ରିୟାକୁ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ନା ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ଗୋଟିଏ ପଦରେ ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟାକୁ କହିବା ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ଦେଲା କ'ଣ? ପିଲାଟି ସେଜରେ ଶୋଇଛି, ଗୋଟେ ପଦରେ। ପକ୍ଷୀଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ? ନା ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ବୁଝିପାରିଲ? ଶୋଇଛି, ଉଡ଼ୁଛି, ପଢ଼ିଲି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟାକୁ ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା କରିବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଯେଉଁଟାକି ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟାରେ ପିଇବା ଦେଇଥିବ, ତାହେଲେ ମିଶ୍ର କ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ଦେଇଥିବ? ପାନ କରିବା, ସହିବା, ସହ୍ୟ କରିବା, ଗାଇବା, ଗାନ କରିବା, କିଣିବା, କ୍ରୟ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ? ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟାରେ ଏଇଭଳି ଆସିବ। ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ଯେମିତି ଆମର ମିଶ୍ର କ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଏକାଧିକ ପଦର ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ କ୍ରିୟାପଦକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ନା ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିକ୍ରୟ କରୁଅଛି, ପଠନ କଲି, ଏଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଆଗରୁ। ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ କହିଛି? ନା
ପିଇବା, ପିଇବାଟା କ'ଣ ନା ପାନ କରିବା, ସହିବା, ସହ୍ୟ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦୁଇଟି କ୍ରିୟା ଯୋଗ ହୋଇ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଦୁଇଟି କ୍ରିୟା ଯୋଗ ହୋଇ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି କ'ଣ? ବହିପତ୍ର ନେଇ ଯାଅ, ଯେମିତି ନେଇ, ଖାଇ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ନା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, କ୍ରିୟାର ରୂପ। ଯେତେବେଳେ ଯାଅ, ପକାଅ, ଏଇଟା କ'ଣ ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା ହେଉଛନ୍ତି। ସମାପିକା ଓ ଅସମାପିକା ଯେତେବେଳେ ମିଶୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଯୌଗିକ ହେଉଛି। ଯେମିତିକି ନେଇଯାଅ, ଖାଇ ପକାଅ, ନେଇଯାଅ, ଖାଇ ପକାଅ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଇଛି କ'ଣ? ସକର୍ମକ, ଅକର୍ମକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଖିବା। ବର୍ଗ ଆଧାରରେ ଆମେ କ୍ରିୟାକୁ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଉ? 3 ଭାଗରେ। ଗୋଟେ ହେଲା ସକର୍ମକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦ୍ୱିକର୍ମକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅକର୍ମକ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦେଇଛି କ'ଣ? ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର କର୍ମ ଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସକର୍ମକ। ଦେଇଛି କ'ଣ? ଗୀତା ଭାତ ଖାଉଛି, ବାପା ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛି, ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ? ତାର ଏଇଟା କ'ଣ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ କର୍ମ, ସେ କାମ କରୁଛି। ଖାଉଛି, ପଢ଼ୁଛି, ଗାଇଲା, ଗୀତ ଗାଇବା, ଗାଇଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ? ତାର କର୍ମ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହିଛି? ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର କର୍ମ ଥାଏ ତାକୁ ଜାଣିବ ଯେ ସେଟା କ'ଣ? ଗୋଟେ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ବୋଲି। ଏଠି ତାର କ'ଣ ନା ଖାଇବା, ପଢ଼ିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା। କ'ଣ ଖାଉଛି? ଭାତ ଖାଉଛି, ଭାତ ଖାଇବାଟା ତାର ଏଟା କ'ଣ? ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ସେମିତି କ'ଣ ଗାଉଛି? ଗୀତ ଗାଇଲା, ଗୀତ ଗାଉଛି ସିଏ, ସେଟା ତାର କ'ଣ? ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବାଟା ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ କର୍ମ। ସେମିତି ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର 2ଟି କର୍ମ ଥାଏ, ସେଠି କ'ଣ ଥାଏ? ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର କର୍ମ ଥାଏ ଖାଲି କହିଛି, ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ନା 2ଟି କର୍ମ ଥାଏ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଶିକ୍ଷକ କାହାକୁ ପଚାରିଲେ? ଛାତ୍ରକୁ ପଚାରିଲେ। କ'ଣ ପଚାରିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। 2ଟା ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ? ନା ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି ମୋ ବାପା ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା କିଣିଦେଲେ। ମୋ ବାପା ମୋତେ ଦେଲେ, କ'ଣ ଦେଲେ? ନା ଘଣ୍ଟା ଦେଲେ। ଏଟା କ'ଣ? ନା 2ଟା କର୍ମ ତାର, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି କ'ଣ ନା ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦର କୌଣସି କର୍ମ ନଥାଏ। ପ୍ରଥମଟା ଥିଲା ଖାଲି କର୍ମ ଥାଏ, ସେକେଣ୍ଡ ଦ୍ୱିକର୍ମକର କ'ଣ ନା 2ଟା କର୍ମ ଥାଏ, ଅକର୍ମକର କ'ଣ? ଟୋଟାଲି କର୍ମ ନଥାଏ। ଦେଇଛି କ'ଣ? ମାଧବୀ ହସୁଅଛି, ସନାତନ ଶୋଇଛି, ରତ୍ନାକର ଦୌଡ଼ୁଅଛି। ସେଠି କ'ଣ କହିଛି? ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କ'ଣ ହସୁଅଛି, କ'ଣ ଶୋଇଛି, କ'ଣ ଦୌଡ଼ୁଛି, କ'ଣ ହସିଲା, ଏଗୁଡ଼ାରୁ କ'ଣ? କର୍ମ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଖିବା। କ୍ରିୟା କିପରି ଭାବରେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପଦରୁ ଜଣାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିବା। କହିଛି କ'ଣ ନା କ୍ରିୟା କିପରି ଭାବରେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପଦରୁ ଜଣାଯାଏ ତାକୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିବା। କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦଟି କ୍ରିୟାପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ପବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁଛି। କିପରି ବହୁଛି? ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁଛି। ଏଟା କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ସେଟା କ'ଣ ହବ? ନା ତାକୁ ହେଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କୁହାହେଉଛି। ଦୀପଟି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ଜଳୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କ'ଣ ହବ? ନା କିପରି ଜଳୁଛି? ନା ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ଜଳୁଛି। ସେମିତି ସେ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କିପରି ପହଞ୍ଚିଲା? ଭଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି? କ୍ରିୟାର କାଳ। ଏଟା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, କ୍ରିୟାର କାଳ କେତେ ପ୍ରକାର? 3 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅତୀତ, ଭବିଷ୍ୟତ। ୟା ଭିତରୁ ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ, କେଉଁଟା ଅତୀତ ଆଉ କେଉଁଟା ଭବିଷ୍ୟତ। ବୁଝିପାରିଲେ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1, ଲଣ୍ଠନଟି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳୁଛି। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଲଣ୍ଠନଟି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳୁଛି, ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କହିଥିଲି? କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କହିଥିଲି, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହବ? ନା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ସେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2, ନିଷ୍ଠା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ବିଶେଷଣ କ'ଣ ହବ? ନିଷ୍ଠା
निष्ठार कौन हम कही विशेष्य पदर विशेषण कौन हम ना नैष्ठिक हम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ अन्यर क्षतिकारक ताहा ही अमंगल रेखांकित पदद्वय केउं प्रकार सर्वनाम अटे केउं प्रकार जोटा कि आपेक्षिक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सुईला क्वेश्चन नंबर 4 गरीब लोकंकु साहाय्य कर रेखांकित पद की प्रकार शब्द अटे गरीब लोकंकु एटा कौन तार लोक हूँ कौन विशेष्य विशेष्य को कौन किए विशेषित करुच्ची गरीब ताले एटा हम विशेषण की पद ना विशेषण पद। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 सुईला पुअर भाग नाही एठारे सुईला की प्रकार पद सुईला पुअर पुअटा गोटे कौन विशेष्य सुईला तार कौन हम ना विशेषण हम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तापर कौन कही पंच पांडवों मध्य सहदेव पंचम पांडव अटंती रेखांकित पदटी की प्रकार विशेषण अटे की प्रकार पंचम पांडव कही जोटा कि पूरणवाचक संख्यावाचक कौन कही 1 2 3 10 एमती जिते पूरणवाचक हम कौन प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम ताले एटा कौन हम ना पूरणवाचक हम। क्वेश्चन नंबर 7 जे कौन बापा दिन को लिटर दूध पियंती रेखांकित पद की प्रकार शब्द अटे की प्रकार लिटरे हूँ विशेषण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सेमती पद को केतोटी श्रेणी रे विभक्त करा जाउची केतोटी श्रेणी रे पद को केतोटी श्रेणी रे विभक्त करूची 5टी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। दिले कौन ना पड़िया रे काली गाईटी चरुची एही वाक्य रे विशेषण पद केउटा गाई कौन विशेष्य किए चरुची काली गाईटी चरुची काली कौन ना विशेषण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जोटा कि काली। क्रियार काल केते प्रकार विभक्त क्रियार काल को केते भाग रे विभक्त कराइछि केते भाग रे 3 भाग रे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। विशेष्य पद परे व्यवहृत विशेषण को कौन कह जाए पचाची कौन ना विशेष्य पद परे व्यवहृत विशेषण को कौन कह जाए ना विधेय विशेषण बोली कह जाए बुझिपारल। सेमती क्रियात्मक विशेष्य पदरे निम्न केउटी गुरुत्वपूर्ण क्रियात्मक विशेष्य कही केउटा जोटा कि कार्य। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। पिलाटी भूमि रे शयन करुची एठारे शयन केउ पद विशेष्य पद। ऑप्शन नंबर सी। सीता पतिंक सहित वन को गमन करथिले कही ताले एटा कौन हम सहित सहितटा कौन ना गोटे अव्यय पद। अतिथि खाइले रेखांकित पदटी केउ प्रकार क्रियापद खाइले खाइलेटा कौन गोटे अमिश्र मिश्रर कौन कही सहिबा सह्य करिबा देथिला सह्य करिबा मिश्रटा अमिश्रटा कौन कही खाइले खाइबे एगुड़ा सब है अमिश्र क्रिया। सेमती आहे दयामय विश्व विहारी कौन कही आहे दयामय विश्व विहारी रेखांकित पदटी केउ प्रकार अव्यय कौटा आहे एटा कौन गोटे संबोधन सूचक अव्यय। कौन कही मन देई पाठ पढ़ नचेत परीक्षा रे अकृत कार्य हेब रेखांकित अंशटी केउ प्रकार अव्यय पद केउ प्रकार जोटा कि निषेधार्थक अव्यय। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कहिबा सहज अथच करिबा कष्ट रेखांकित अंशटी केउ पद अथच केउ पद जोटा कि बीजोजक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। भारतीय सैन्य माने नानादी आधुनिक अस्त्रशस्त्र सह खाद्यपेय धरी युद्ध क्षेत्र को जाती धरी कही रेखांकित पदटी केउ प्रकार क्रियापद केउ प्रकार जोटा कि असमापिका क्रिया। अतिथि मानकर खाइबा शेष है रेखांकित अंशटी केउ पद जोटा कि विशेष्य। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सीता पतिंक सहित वन को गमन करथिले का सहित
ପତିଙ୍କ ସହିତ ସହିତ ପଚାରିଛି ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶଟି କେଉଁ ପଦ, ଯେଉଁଟାକି ଅବ୍ୟୟ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ ନଚେତ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ପଦ, କେଉଁ ପ୍ରକାର, ଯେଉଁଟାକି ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23, କହିବା ସହଜ ଅଥଚ କରିବା କଷ୍ଟ। ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶଟି କେଉଁ ପଦ, ଯେଉଁଟାକି ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଅକ୍ଷର ମିଶି କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼େଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। କ'ଣ କହିଛି, ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି ବା ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ପଦ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଶବ୍ଦଟା ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ତାକୁ ପଦ ବୋଲି କହନ୍ତି। ପଦ ପଦ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଲେ ବାକ୍ୟ ବୁଝି ହୁଏ, କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ। ପଦ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେଟା ବାକ୍ୟଟାକୁ ବୁଝି ହେବ। କହିଛି କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ, ବିସ୍ମୟ କିମ୍ବା ଅନୁଜ୍ଞା ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ସଜ୍ଜୀକୃତ ଶବ୍ଦ ସମୂହକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନର ଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନର ଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ କିମ୍ବା କଳ୍ପନା କଲେ କିମ୍ବା ପ୍ରକାଶ କଲେ ମନରେ କେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ ହୁଏ, କେଉଁ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଚିତ୍ର। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ବା ଉକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ବା ଉକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ବାକ୍ୟ ବା ଉକ୍ତିର ବ୍ୟାକରଣିକ ବିଭାଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ପଦ ପ୍ରକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। କେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜାତି, ବସ୍ତୁ, ଗୁଣ ବା କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା, ଯେଉଁଟାକି ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି, ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା, ଯେଉଁଟାକି ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି ମାନେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ସଂଜ୍ଞାର ବ୍ୟାକରଣିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସଂଜ୍ଞାର ବ୍ୟାକରଣିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ନାମ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଦେଇଛି କ'ଣ, ଗାଈ, ଘୋଡ଼ା, ମଣିଷ, ହିମାଳୟ, ଏହି ଚାରୋଟି ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଅଲଗା, କେଉଁଟା ଅଲଗା ହେବ, ଗାଈ, ଘୋଡ଼ା, ମଣିଷ, ହିମାଳୟ, ଯେଉଁଟାକି ହିମାଳୟ ଅଲଗା, ଗାଈ ଯାହା, ଘୋଡ଼ା ସେଇଭଳିଆ, ମଣିଷ ସେଇଭଳି, ତାର ହିମାଳୟଟା ଅଲଗା। ଘର, ଇଟା, ପଥର, ସିମେଣ୍ଟ କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ ଧରଣର, ଘର, ଇଟା, ପଥର, ସିମେଣ୍ଟ, ଘରଟା ଅଲଗା ହେବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ଦେଖି ବା ଛୁଇଁ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ। କେଉଁ ବିଶେଷ ପଦକୁ ଦେଖି ବା ଛୁଇଁ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ, କେଉଁଟାକୁ, ଗୁଣବାଚକକୁ। ଗୁଣବାଚକକୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବା କି ଛୁଇଁ ପାରିବା ନା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି, ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା ବା ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା, ଯେଉଁଟାକି ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା, କ'ଣ କହିଛି ନା ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। କହିଛି ଯେଉଁ ପଦ ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, ପୁରୁଷ ବା ବିଭକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୋଇ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଦଟା ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, ପୁରୁଷ ବା ବିଭକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୋଇ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ନା ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି, ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଦଟା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କହିବା।
ସେମିତି ଭୋଜନ, ଇନ୍ଧନ, ପଢ଼ୁଛି, ଶୟନ ଏଥିରୁ କ୍ରିୟାପଦଟି କିଏ ପଚାରିଛି? ଭୋଜନ ନା ଇନ୍ଧନ ନା ପଢ଼ୁଛି ନା ଶୟନ? ପଢ଼ୁଛି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ସମାପ୍ତି ସୂଚିତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ସମାପ୍ତି ସୂଚିତ ହୁଏ ତାକୁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ପଚାରୁଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହଁ? ଆଇ ନା ନଈ ନା ଜାମାତା ନା ବୋଇତ? ଆଇ କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପଚାରିଛି, ତାହେଲେ କେଉଁଟା ନୁହଁ ନା ଜାମାତାଟା ନୁହଁ। ସେମିତି କେଉଁଟି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହଁ? ଅଇନା ନା ଅଙ୍ଗୁର ନା ଆଚାର ନା ଆରିସା? ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ନୁହଁ? ଯେଉଁଟାକି ଆରିସା। ପଚାରୁଛି କ'ଣ କେଉଁଟି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ନୁହଁ? ଲାଇନ୍ଟା ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ, ମେସିନ୍ ବି ଶବ୍ଦ, ଡ୍ରାମା ବି ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ପେସ୍କାର ନୁହଁ। କ'ଣ ପଚାରିଛି? ନିମ୍ନରୁ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ। ପତ୍ର, ଚାନ୍ଦ, ଖଇର, ବେଳା। ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଟା ହେବ? ପତ୍ର। ନିମ୍ନରୁ କେଉଁଟି ସମଶ୍ରେଣୀୟ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଯେଉଁଟାକି ଭ୍ରାତା ନା ସ୍ୱାମୀ ନା ପୁତ୍ର ନା ବାପା? ଯେଉଁଟାକି ବାପା, ଏଟା ନୁହଁ। ନିମ୍ନରୁ କେଉଁଟି ସମଶ୍ରେଣୀୟ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା? ଗାଈ ନା ବାଛୁରୀ ନା ଦୁଗ୍ଧ ନା ଘିଅ? ଦୁଗ୍ଧଟା। ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। ସୁନା ନା ରୂପା ନା ଗଙ୍ଗା ନା ମାଟି? ଯେଉଁଟାକି ଗଙ୍ଗା ଅଲଗା। ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। କ'ଣ କହୁଛି? ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ଆଉ ଗୋଟେ ମେଘାସନ, ଅଟବୀ। କେଉଁଟା ଅଲଗା? ଯେଉଁଟାକି ମେଘାସନ। ସେମିତି ପଣ୍ଡିତ, ପାଣ୍ଡବ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଦୟା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେଉଁଟା ଅଲଗା? ଯେଉଁଟାକି ପଣ୍ଡିତ। ବୁଝିପାରିଲ? କ'ଣ ପଚାରିଛି? ନିମ୍ନରୁ କେଉଁଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ନୁହେଁ? ମୁଣ୍ଡ ନା ତୁଣ୍ଡ ନା ରୁଣ୍ଡ ନା କାଣ୍ଡ? ଯେଉଁଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ରୁଣ୍ଡ। ରୁଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ନୁହେଁ। ନିମ୍ନରୁ କେଉଁଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି? ମହତ୍ଵ, ନେତୃତ୍ୱ, ସାଧୁତା, ସତ୍ୟବାଦୀ। ମହତ୍ଵ, ନେତୃତ୍ୱ, ସାଧୁତା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସତ୍ୟବାଦୀଟା ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲ? କ'ଣ କହିଛି? ନା ଯେମନ୍ତ ଉପାୟ କହିଲେ ଗୁରୁ ତେମନ୍ତ ବିଧାନେ ହୋଇଲା ଚରୁ। ଯେମନ୍ତ କି ପଦ? କି ପଦ? ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି କହି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଜଣାଶୁଣା କି ପଦ? ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ। ନିମ୍ନରୁ ବିଶେଷଣ ପଦଟି ଚିହ୍ନାଅ। କେଉଁଟା ବିଶେଷଣ ପଦ? ଯେଉଁଟାକି ଧୀର। ନିମ୍ନରେ କେଉଁଟି ବିଶେଷଣ ପଦ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହଁ? ନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। କ'ଣ ପଚାରିଛି? ନା କେଉଁଟି ବିଶେଷଣ ପଦ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହଁ? ପାଦ୍ୟ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ, ଔଦ୍ଧତ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଔଦ୍ଧତ୍ୟ। ବଚନର ବିଶେଷଣ ରୂପଟି କ'ଣ ହେବ? ବଚନଟା କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟେ ଉକ୍ତ। ଅନୁରାଗର ବିଶେଷଣ ରୂପଟି କ'ଣ? ଯେଉଁଟାକି ଅନୁରକ୍ତ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଅବସାଦର ବିଶେଷଣ ରୂପଟି କ'ଣ ହେବ? ଅବସାଦର, ଯେଉଁଟାକି ଅବସନ୍ନ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। କ୍ଷୁବ୍ଧର ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପଟି କ'ଣ ହେବ? କ୍ଷୁବ୍ଧର ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପଟି କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁଟାକି କ୍ଷୁଭ ହେବ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନିମ୍ନରୁ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ। ମୁଁ, ତୁ, ତୁମେ, ଆପଣ। ତୁ, ତୁମେ, ଆପଣ ଇଏ ଗୋଟେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଅଲଗା। ନିମ୍ନ ବାକ୍ୟରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣେ। ସବୁଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ନା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଦେଇଛି କ'ଣ? ନ ଦେଖିଲା ଆଉ ଛଅ ଫଡ଼ା। ଏ ବାକ୍ୟରୁ ଅବ୍ୟୟ ପଦଟି ଚିହ୍ନାଅ। ଅବ୍ୟୟ, ଯେଉଁଟାକି ନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। କ'ଣ ଦେଇଛି? ଖାଇଦେଲେ, ଭୋଜନ କଲେ, ଧରି ଆଣିଲେ, ଟେକି ନିଅ, ଶୟନ କଲେ, ଏହା ଭିତରେ କେତୋଟି ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା ରହିଛି? କେତୋଟା? ଖାଇଦେଲେ ନା ଭୋଜନ କଲେ ନା ଧରି ଆଣିଲେ ଟେକି ନିଅ, କେତୋଟା? 3ଟା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଦେଇଛି କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗଛ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଲିଙ୍ଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଗଛ ଶବ୍ଦଟା କେଉଁଟା?
जोटाकि क्लीबलिंग ऑप्शन नंबर सी। निम्न उदाहरणरू केउठी विद्यावतीर विपरीत लिंग? विद्यावती जोटाकि विद्यावान, विद्यावान लु कौन होइछि ना विद्यावती होइछि। सेमिति शिक्षकरू स्त्रीलिंग शब्दटी कौन होइछि? शिक्षयित्री होइछि। या भितर कौ शिक्षयित्रीटा? ऑप्शन नंबर सी। भिन्न जातीय शब्दटी चिन्हाओ। देला देवी, मानवी, मायावी आउ ढेला दानवी। देवी, मानवी, दानवी, मायावीटा अलगा। ऑप्शन नंबर सी। देछि कोन? मनुष्य मरणशील। एठारे मनुष्य केउ वचन? मनुष्य जोटा कि बहुवचन। केउ गोटिक विशेष्य पद? कोडा गोटे विशेष्य पद? मगन, भगन, भोजन ना चेतन? जोटा कि सॉरी भजन ना चेतन? जोटा कि भजन होछि गोटे विशेष्य पद। पचाची केउटी विशेषण पद? कोडा या भितर विशेषण पद? आगमन ना विभाजन ना अचेतन ना प्रस्थान? जोटा कि अचेतन। ऑप्शन नंबर सी। कोडा अव्यय पद? या भितर कोडा अव्यय पद? तारा, पसरा, परा, कारा। तारा, पसरा, कारा जोटा कि पराटा होछि गोटे अव्यय पद। तापर कोन कहिछि? पद दृष्टिरू केउ गोटिक भिन्न जातीय? तुमे, एवं, सेमाने, मु कोडा अलगा जणा तो पड़ी होछि जोटा कि एवं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। वीडियोटी भल लागिले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू।